الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، مشاہدین، زندگی بہت مختصر ہے۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک کی موت ہو رہی ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں، ہماری قریبیوں میں ایک نہ ایک مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، دنیا سے وہ جدا ہو رہے ہیں۔ دنیا یہ دارالعمل ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہی ہے، اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو ہم میں بہتر سے بہتر عمل کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع کر لیتے ہیں، برباد کر لیتے ہیں۔ کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، جبکہ دنیا سے بہتر آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت یہ بہتر ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، باقی رہنے والی زندگی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر مگن ہیں، دنیا میں مشغول ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آخرت کے بارے میں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو اب اس کے پاس چانس نہیں ہوتا۔ ہم کتنے عزیزوں اور کتنے قریبیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، مٹی کھود کر کے ان کو دفن کرتے ہیں۔ چند منٹوں کے لیے ہمارے اوپر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، اصلی شکل میں ہم آ جاتے ہیں۔ ہمارے اوپر کوئی غنودگی اور کوئی اس طرح کی فکر لاحق نہیں ہوتی کہ ہم اس جگہ کے لیے تیاری کر لیں جہاں ہر ایک کو جانا ہے۔ بادشاہ ہو، غریب ہو، گدھا ہو، فقیر ہو، شاہ ہو، ہر ایک کو جانا ہے۔ ہر ایک کا ٹھکانہ وہی ہے، ہر کوئی وہاں جائے گا، کسی کو اسے چھٹکارا نہیں ہے۔ میں ایک حدیث کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا کہ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ آدمی اگر غور و فکر کر لینا، اگر سوچ لے اس حدیث پہ، تو انشاءاللہ وہ تیاری کرنے لگے گا۔ زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب آدمی مرے گا، کس ٹائم اس کا وقت آ جائے گا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور مسند احمد کے اندر یہ لمبی روایت ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی ہے۔ یہ حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس حساب سے انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اسی سلسلے میں اس حدیث کے اندر کچھ اشارہ کیا گیا ہے، بتلایا گیا ہے۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار، ایک انصاری کے جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم گئے۔ فانتہینا الی القبر ولما یلحد، کرے کہ ہم جب قبرستان پہنچے تو لحد ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ کرے کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ کأن علی رؤوسنا الطیر، اس طرح سے بیٹھے کہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ دیکھیے یہ جو وقت ہے نا، جہاں لوگ اب قبرستان جانے سے عبرت پکڑنے کی چیز ہے اور آدمی عبرت پکڑ سکتا ہے وہاں جا کر کے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب گئے، قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے کہ ہم بھی بیٹھ گئے اور بالکل اطمینان و سکون کے ساتھ، یعنی کوئی ہنگامہ، کوئی اس طرح کی بات نہیں، خاموشی۔ اور مثال دے رہے ہیں کہ گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، اس طرح سے وہ بیٹھ گئے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زمین کورید رہے تھے، کھود رہے تھے۔ ہوتا نہیں ہے کہ ہم میں کوئی آدمی اگر کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، کہیں بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی چیز ہے سامنے میں لے کر کے کوریدنے لگتا ہے کہ کسی چیز میں وہ مشغول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کورید رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استعیذوا باللہ من عذاب القبر،
देखिए मौका और मुनासबत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से सहाबा की तरबियत की और किस हिसाब से आप तरबियत करते थे कि ये जो वक्त बहुत ही नाजुक और बहुत ही मुनासिब वक्त था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कब्र के बारे में बताते और वहाँ क्या मामला होता है मरने से पहले एक बंदा के साथ और मरने के बाद क्या होता है, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त को गनीमत जानते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा इस्तईज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कब्र के अजाब से पनाह तलब करो। 2 मरतबा या 3 मरतबा आपने ये बात कही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बयान कर रहे हैं कि जब एक आदमी दुनिया से जाने लगता है आखिरत की तरफ, दुनिया को छोड़ने लगता है और आखिरत की तरफ जाने लगता है, तो उसके पास आसमान से फरिश्ते आते हैं, करे कि इन्नल अब्दल मोमिन इज़ा कान फ़ी इन्क़िताइ मिन दुनिया व इक़बाल मिन आखिरा। जब दुनिया से बंदा मोमिन जाने लगता है, जब उसका वक्त करीब हो जाता है और आखिरत की तरफ जाने लगता है, तो उसके पास आसमान से फरिश्ते नाजिल होते हैं, बेदुल वजूह, चमकदार चेहरे वाले, कान्ना वजूहहुम शम्स, इस तरह के चेहरे होते हैं गोया के सूरज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माहुम कफनुम मिन अकफानिल जन्नह। रावी रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि उनके साथ जन्नत का कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। वह हनूतुम मिन हनूतिल जन्नह, जन्नत की खुशबू में से खुशबू होती है उसके साथ, यहाँ तक कि वो आकर के बैठते हैं, फरिश्ते आकर के बैठते हैं मद्दल बसर, जहाँ तक निगाह जाती है ना उतनी दूरी तक में ये बैठते हैं, यानी इनकी तादाद बहुत होती है, ये फरिश्ते आते हैं। और ये मलकुल मौत के अलावा है, ये सब आकर के बैठते हैं जिनके साथ जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है, वो आकर के बैठते हैं। सुम्मा यजी व मलकुल मौत, फिर उसके बाद मलकुल मौत आते हैं, जो रूह कब्ज़ करने वाला जो फरिश्ता है ना वो तशरीफ़ लाते हैं और वो आकर के मरने वाले के सिरहाने जाते हैं। हत्ता यजलिसा इंदा रासिही, उसके सर के पास जाकर के वो बैठते हैं और फिर बैठने के बाद वो कहता है, यानी वो मलकुल मौत क्या कहता, अय्यतुहन नफ्सुत तय्यबा, बेहतरीन खिताब से उस नफ्स को कहता है कि पाकीज़ा रूह, ए पाकीज़ा नफ्स, उखरुजी इला मगफिरतिम मिनल्लाहि व रिदवान, अल्लाह की मगफिरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल चल, निकल चल। सर के पास बैठ कर के मलकुल मौत ये जैसे कहता है रूह निकल आती है, वहाँ से रूह निकलती है। और मिसाल है इसमें कि जिस तरह मशकेजा के मुंह पर पानी हो और वो निकलता है, टपकता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से रूह आसानी से निकल करके आती है। तो ये मलकुल मौत उसको अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही ये अपने हाथ में लेते हैं तो दूसरे जो फरिश्ते होते हैं ना, आँख झपकने के बराबर भी इनको मौका नहीं देते। यानी जैसे ही तरफत ऐन का लफ्ज़ आया है कि लम यदऊहा फी यदिही तरफत ऐन, पलक झपकने के बराबर भी इसके हाथ में वो रूह को नहीं छोड़ते हैं। वो जो जिनके साथ जन्नत का कफन होता है, जन्नत की खुशबू होती है, वो इससे ले लेते हैं। लेने के बाद उसको उस कफन के अंदर और उस खुशबू में उस रूह को या उस नफ्स को वो रखते हैं और रख करके उस की जो खुशबू फूटती है ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन खुशबू, बल्कि हदीस में ये है कि इस तरह की खुशबू ज़मीन में पाई ही नहीं गई। तो इस तरह की खुशबू फूटती है उससे, और वो ले करके क्या करते हैं उस कफन में और उस खुशबू में रूह को रखते हैं और ले करके उसको आसमान की तरफ जाते हैं। पहले आसमान पर जब पहुँचते हैं और जो भी जिस फरिश्ते से भी गुजरते हैं कहते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी है। तो जो बेहतर से बेहतर नाम दुनिया में उसका लिया जाता था, उसी नाम से कहा जाता है कि फ़ला इब्ने फ़ला की रूह है या फ़ला इब्ने फ़ला है, बेअहसन अस्माइहि लती कानू युसम्मूनहु बिहा फिद दुनिया। बेहतर से बेहतर नाम लेकर के बताया जाता है कि ये फ़ला की रूह है। हत्ता यंतहु बिहा इलस समाइ दुनिया, पहला आसमान पर जब ले कर के जाते हैं तो वहाँ जा कर के दरवाज़ा खटखटाते हैं, खोलने को कहते हैं, तो दरवाज़ा खोला जाता है। और दरवाज़ा जब खोला जाता है तो दूसरे आसमान तक पहुँचाने वाले जो फरिश्ते हैं और भी साथ देते हैं दूसरे आसमान तक पहुँचाने के लिए। फिर इसी तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे, 7वें आसमान पर इसकी रूह को लेकर के जाया जाता है। जब इसकी रूह को लेकर के जाया जाता है 7वें आसमान पर, तो वहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उक्तुबू किताब आब्दी फ़ी इल्लियीन, कि मेरे बंदा का
जो नमा अमाल है, अमाल नामा है, वो इल्लियीन में लिख दो। इल्लियीन ये आसमानों में है, जहाँ नेक लोगों की रूहें या नेक लोगों के अमाल नामे रखे जाते हैं, उसको इल्लियीन कहा जाता है। तो वहाँ लिखने को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो उईदुहु इलल अर्द, और इसको ज़मीन की तरफ वापस कर दो, लौटा दो, इसलिए कि मैंने इसको मिट्टी से पैदा किया है और उसी में इसको लौटाना है, और फिर इससे ही मैं दोबारा यानी क़यामत के दिन में ज़िंदा करूँगा। फ़इन्नी मिन्हा ख़लक़्तुहुम व फ़ीहा उईदुहुम व मिन्हा उख़रिजुहुम तारतन उख़रा। उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर, जो आदमी मरा है अभी, उसके जिस्म के अंदर उसकी रूह लौटाई जाती है। रूह लौटाने के बाद अब इसके पास दो फरिश्ते आते हैं, फ़यातिही मलकान फ़युजलिसानिही। दो फरिश्ते आते हैं, आकर के इनको बैठाते हैं, बैठा करके इनसे अब सवालात होते हैं, सवाल करते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? तो वो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे दूसरा सवाल होता है मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उसके बाद तीसरा सवाल वो दोनों उससे करते हैं कि उस आदमी के बारे में या इस आदमी के बारे में क्या राय है, जो या क्या जानते हो जो तुम्हारे दरमियान भेजे गए थे? तो वो कहता है कि वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद वो वहाँ जब तीनों सवालात के जवाब वो दे लेते हैं तो वो पूछते हैं वमा इल्मुक, कैसे तुमने जाना कि अल्लाह तुम्हारा रब है, इस्लाम तुम्हारा दीन है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है, ये तुम्हें कैसे पता चला? तो बंदा वहाँ कहता है क़राअतु किताब अल्लाह, कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और मैंने उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फ़युनादी मुनादिम फ़िस्समा अन सदक़ अब्दी। जैसे ही ये जवाब दे लेता है तो अब एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि मेरा बंदा सच कहा है, हक़ कहा है। फ़ाफ़रिशू लहू मिनल जन्ना व अलबिसूह मिनल जन्ना वफ़्तहू लहू बाबन इलल जन्ना। अब यहाँ इसको कहा जाता है कि इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत का लिबास इसे पहना दो और जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो, जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो इसे। तो जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोला जाता है, उससे अच्छी खुशबू आती है और इसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है हद निगाह तक, जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक। उसके बाद इसके कब्र को कुशादा करने के बाद फिर इसके पास एक आदमी, खूबसूरत आदमी आता है, बेहतरीन लिबास में, खुशबूदार यानी खुशबू टपक रही होती उससे। तो वो आकर के वो कहता है कि खुशखबरी है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये वही दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, इसका तुमसे वादा किया जाता था। तो वो आदमी वहाँ पूछता है मन अंत, आप कौन हैं? आपके चेहरे तो खैर की अलामत बतला रही है, यानी आपके चेहरे से ऐसे जाहिर हो रहे हैं कि आप अच्छी चीज़ बतला रहे हैं या अच्छी चीज़ है। तो वो कहता है कि अना अमलुका सालिह, कि मैं तेरा नेक अमल हूँ, नेक अमल हूँ। तो वहाँ वो बंदा, मोमिन बंदा कहता है रब्बी अक़ीमिस्साअह हत्ता अर्जिअ इला अहली व माली। वहाँ बंदा कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को अभी कायम कर दे कि मैं अपने अहल व अयाल की तरफ लौटूँ, यानी जन्नत की तरफ मैं लौट जाऊँ जो भी है। तो वहाँ वो बंदा ख्वाहिश करता है। अब दूसरा बंदा, मोमिन के अलावा जो काफिर है, काफिर जब मरने लगता है तो इसकी क्या हालत होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए किस हिसाब से आपने नक्शा खींचा है और किस हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। खैर मकदम के लिए जब फरिश्ते आते हैं तो देखें किस तरह से ये मलकुल मौत के जो मुआविन और मददगार होते हैं वो सारे के सारे होते हैं इसके साथ, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ काफिर के बारे में बता रहे हैं व इन्नल अब्दल काफिर इज़ा कान फ़ी इंक़िताइ मिनद दुनिया व इक़बाल मिनल आखिरह नज़ला इलैहि मिनस समाइ मलाइका। कि जब काफिर दुनिया से जाने लगता है और आखिरत की तरफ बढ़ता है, यानी दुनिया से जाने का वक्त हो जाता है, उसकी रूह निकलने का वक्त जब होता है तो आसमान से फरिश्ते आते हैं, सूदुल वजूह, सियाह चेहरे वाले। मोमिन के पास जो फरिश्ते आते हैं वो कौन? खूबसूरत चेहरे वाले, नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। यहाँ है सूदुल वजूह माहुम अलमसूह, इनके पास टाट होता है,
यानी कांटादार जिसमें उसकी रूह को रखा जाएगा वो लेकर के आते हैं। करे कि उसके हद निगाह तक वो बैठते हैं, फरिश्ते बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, और मलकुल मौत जब तशरीफ़ लाते हैं तो उसके सर के पास वो बैठता, और बैठने के बाद कहता अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा। पहले में क्या अय्यतुहन नफ्सुत तय्यबा, पाकीज़ा रूह, पाकीज़ा नफ्स। यहाँ खबीस नफ्स, बदबख्त नफ्स, बदबख्त रूह, खबीस। यहाँ मलकुल मौत इस तरह से खिताब करके उस रूह से कहता है कि निकल चल, निकल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और अल्लाह के गुस्से की तरफ निकल चल। तो रूह भागने लगती है जिस्म के अंदर। मोमिन की रूह आसानी से निकल आती है, आसानी से निकल आती है। देखिए इसका जिक्र सूरह नाज़ियात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वन नाज़ियात गरक़ा, कि ये सख्ती से डूब करके काफिर और मुनाफिक सबकी रूह को निकालते हैं। उसकी रूह जल्दी निकलती नहीं है, जिस्म से नहीं आती है। इसलिए अल्लाह ने नक्शा खींचा है वन नाज़ियात गरक़ा, यानी कसम है डूब कर सख्ती से खींचने वाले की। यहाँ सख्ती से काफिर की रूह को खींचा जाता है वहाँ, तो उसकी रूह जिस्म से निकलती नहीं है, तो सख्ती से वो उसको खींचते हैं, रूह को खींचते, और खींचने के बाद वो अपने हाथ में लेते हैं। जैसे ही मलकुल मौत अपने हाथ में इस रूह को लेते हैं, तो जो भी उसके जो माविन और मददगार जो भी और फरिश्ते होते हैं, जिनके पास जहन्नम का जो खारदार कपड़ा जो भी होता है, वो आकर के आँख झपकने के बराबर भी इसके हाथ में नहीं छोड़ते, वो उसके अंदर रख लेते हैं, जिससे बदबू फूट रही होती है, जिससे बदबू निकल रही होती है। और ऐसी बदबू ज़मीन पर कभी सूंघ ही नहीं गई है, ऐसी बदबू कभी ज़मीन पर नहीं। तो फिर उसको लेकर के वो आसमान की तरफ बढ़ते हैं। तो जिस भी फरिश्ता से इनका गुज़र होता है, तो वो कहते हैं कि हाय हाय, क्या ही खबीस रूह है और क्या ही बदबूदार है ये है। तो पूछा जाता है कौन है, तो सबसे बुरा नाम ले करके इसको कहा जाता है कि ये फ़ला इब्ने फ़ला है, ये बदबख्त है, ये ऐसा है। देखिए मोमिन की तारीफ़ कैसे फरिश्ते की है। यहाँ जो काफिर है, जो मुनाफिक है, इस हिसाब से उसके बारे में क्या है कि उसकी एकदम बुराई बयान होती है। फरिश्ते भी वहाँ उससे घिन महसूस है और कहते हैं कि क्या ही बुरा आदमी है और क्या ही ये नफ्स इतनी ख़राब है। तो उसके बाद क्या है कि उसको लेकर के आसमानी दुनिया तक जाया जाता है। जब आसमानी दुनिया पर जब इस रूह को लेकर के फरिश्ते जाते हैं और दरवाज़ा जब खटखटाते हैं, दरवाज़ा नहीं खोला जाता है। मोमिन के लिए दरवाज़ा खोला जाता है। दूसरे आसमान तक फरिश्ते उसको जाकर के अलविदा करते हैं, उसके बाद अलविदा करते हैं जो भी है। लेकिन काफिर की रूह को लेकर के जब पहले आसमान पर जाता है, दरवाज़ा भी नहीं खोला जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ करके सहाबा को बतलाया, ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समा वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसों के लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाते और न ये जन्नत के अंदर कभी दाखिल होंगे। हत्ता यलिजल जमल फी सम्मिल खियात, आपने फरमाया यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके में न दाखिल हो जाए। यानी ये नामुमकिन बात है कि सुई के नाके में, जिसमें हम धागा घुसाते हैं ना किसी चीज़ को सिलने के लिए, उस नाके के अंदर ऊँट घुस सकता है? नहीं, नामुमकिन है। इसी तरह से काफिर जन्नत में नहीं जा सकते, उसके लिए आसमान का दरवाज़ा ही नहीं खोला जाता, वो नीचे ही रहते हैं। अब आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब देखिए एक और आयत के अंदर है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ कहता है कि इसका जो अमल है वो सिज्जीन में लिख दो, उक्तबू किताबहु फी सिज्जीन। यहाँ आपने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इसके नामा अमाल को सिज्जीन में, यानी सिज्जीन ये ज़मीन के सबसे निचले खाई में, जहाँ तकलीफ़ दे, जहाँ बदबख्त और बुरे लोगों के जो अमाल नामे हैं लिखे जाते हैं, उसको सिज्जीन कहा जाता है। ये ज़मीन के सबसे निचले हिस्सा में है। फिर उसकी रूह को वहाँ से फेंका जाता है। आसमान के अंदर तो दाखिल होने की इसको इजाज़त नहीं मिलती है,
وہاں سے اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، پرندے اس کو اچک لے جائے، یعنی جب آسمان سے وہ گر پڑا یا تو فرشتے اس کو اچک لے جائے، کیا نام ہے، پرندے اس کو اچک لے جائیں، اور تہوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو دور دراز علاقے میں جا کر کے پھینک دے۔ یہ مثال ہے مشرکوں کے بارے میں کہ مشرک کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، کافر کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ شرک سے بھاگیے، کفر سے بھاگیے، اسلام کو اپنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہاں بیان فرما دیا کہ مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اور دونوں آ کر کے پھر یہاں اب اس سے سوال ہوتا ہے، من رب کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا اسلام کیا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہاں مجھے پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر آواز آتی ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا یہ جھوٹ کہا، سچ نہیں۔ مومن کے بارے میں آواز آتی ہے کہ اس نے سچ کہا۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، فَأَفْرِشُ لَهُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ جہنم کا بچھونا بچھا دو، آگ کا بچھونا، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور لباس بھی جہنم کا پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ اب جہنم کی گرمی، حرارت، تپش، ساری چیزیں اس کے اندر آنے لگتی ہے، اور قبر اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیاں میں جا کر کے مل جاتی ہیں، یعنی دباتی ہے۔ مومن کی صفت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن جب جواب دے لیتے ہیں تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جہاں تک دیکھتا ہے کشادہ ہی کشادہ۔ ہم تو چھوٹا سا کھود کر کے آتے ہیں، لیکن اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کافر مرتا ہے، جواب نہیں دیتا ہے، اس کی قبر کو ملا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس کے پاس ایک برا چہرہ والا، قبیح چہرہ والا اس کے پاس تشریف لاتا ہے، اور اس سے بدبو پھٹک رہی ہوتی ہے یا بدبو پھٹ رہی ہوتی ہے، برا لباس ہوتا ہے یعنی لباس بھی خراب ہوتا ہے، اور خوشبو بھی یعنی بدبو اس سے پھٹ رہی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ تمہیں بشارت ہے برائی کی تمہارے لیے بشارت ہے۔ بشارت اس نہیں ہے کہ تم نے برا کیا ہے تو تمہارے لیے وہی چیز ہے جو تم نے کیا ہے، اس کے بعد یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں تمہارا عمل ہوں، جو کچھ تم نے کیا ہے اور جو تم نے انجام دیا ہے اسی کا میں ثمرہ ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ وہاں کہتا ہے رب لا تقیم الساعہ، کہ اللہ قیامت قائم نہ کر۔ مومن بندہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت قائم کر، لیکن کافر کہتا ہے کہ قیامت قائم نہ کر، کیونکہ قیامت یہ فیصلہ ہوگا جس کے بعد جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد، چونکہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر قبر کے اندر آدمی نجات پا گیا، قبر کے اندر اگر بچ گیا تو پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں، جاتے ہیں میت کو دفن کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرنے کے بعد یہ کہتے کہ دعا کرو اپنے بھائی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے۔ یہی ثابت قدمی کہ جب فرشتے آتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، اس کے جواب دینے میں ثابت قدم رہیں، جواب دے لیں۔ اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی
اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی قبر میں بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ جواب دے لیتا ہے۔ تو ایمان یہ بنیاد ہے، ہمیں عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے ایک مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی روح کس طرح سے نکالی جاتی ہے، اور ایک کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی روح کس طرح سے نکالی جاتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور مرنے کے بعد جب اگلی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی میں جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر کے بیان کر دیا کہ اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر نیک ہے تو اس کے لیے خوش آمدید ہے، اس کے لیے خیر ہے، اگر برا ہے تو اس کے لیے شر ہے۔ اس لیے میرے بھائی نیک بن کر کے آپ مریے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، چونکہ قبر ہی سے آخرت کی شروعات ہے، تو قبر کی جو زندگی ہے چونکہ یہ آخرت سے پہلے ہے، جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اس زندگی کے لیے آپ تیاری کریں، اور قبر کے عذاب اور قبر کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے سزا کے طور پر، اس سب سے آپ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیں۔ اگر اس سلسلے میں ہم باتیں کریں تو قبر کے عذاب کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ اختصار کے ساتھ ایک حدیث کے حوالے سے بتلایا گیا ہے کہ دیکھیں، بندہ مرتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کر کے آیا اور کیا کیا ہے نہیں کیا ہے، پھر وہیں سے اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے۔